जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ चिराग बराड़। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चर में आपणे सीईटी में पूछाता तार्किक कसोटी आ विषय विषे बात करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम जो जोईए तो तार्किक कसोटी एटले शुं। हवे जो तार्किक कसोटी हालनी घणी बधी एक्जाम में आवा प्रश्न पूछाय छे, एटले के तार्किक कसोटी हवे पछीनी बधी ज एक्जाम ए पछी जीपीएससी होय, सीईटी होय, सीसीई होय के पछी नवोदय होय के पछी बालाछड़ी होय, कोई पण एक्जाम होय आ तार्किक कसोटी हवे बधी एक्जाम माटे जरूरी छे। तो आ विडियो ने तमारे छेल्ले सुधी जोवो, जेथी करी आज आपणे आ लेक्चर एकदम बेसिक थी शुरुआत करवाना छीए। एटले के कोई विद्यार्थी ने कदाच तार्किक कसोटी विषे कांई पण नॉलेज नथी, तो आज आपणे आ लेक्चर अने हवे पछीना आमां आपणे अलग अलग लेक्चर तार्किक कसोटी विषे जोवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ चेनल ने अत्यारे सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करी आवनारा बधा ज लेक्चरनी नोटिफिकेशन तमने तरत ज मळी जाय। हवे जो विद्यार्थी मित्रों, आ तार्किक कसोटीमां घणा बधा चेप्टर आवे छे, एमांथी आज आपणे पेटर्ननी वात करवानी छे, एटले के सीरीज। हवे जो आ श्रेणी पेटर्न आ बधुं एक ज छे, एटले के श्रेणी होय, सीरीज होय, पेटर्न आ बधुं एक ज छे। आपणे आज आ पेटर्न एटले के आ श्रेणी सीरीजनी वात करवाना छीए विद्यार्थी मित्रों। तो जो पहला एमां जोईए तो एमां केटला केटला प्रकारमां अलग अलग प्रश्न पूछाया हो आपने विचार आवे, एटले के आ श्रेणीमां तमने केवा केवा प्रकारना प्रश्न पूछाय। तो जो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम बात करवी तो श्रेणीमां पहला तो एक सरवाळानी श्रेणी आवे, पछी बादबाकीनी आवे, पछी एवी ज रीते गुणाकारनी श्रेणी आवे, पछी एवी ज रीते भागाकारनी श्रेणी आवे। पछी तो कि आमां सरवाळो अने गुणाकार एवी भेगी पण श्रेणी आवी शके छे। ए ज रीते तमारे सरवाळो अने बादबाकी आ बंने भेगी पण आवी शके छे। एटले के आ चार प्रकार अने हजी पण एमां आगळ बीजा प्रकार छे, एटले के तमने वर्ग आधारित, घन आधारित, पछी अविभाज्य संख्याने आधारित, एटले के आवी अलग अलग रीते तमने श्रेणीओ पूछाय। एटले के विद्यार्थी मित्रों, आवी घणी अलग अलग प्रकारनी श्रेणी आवे, एटले के आपने गणितमां नंबर सिस्टम एटले के बधी ज संख्याओ विषे आपने परिचय होवो जोईए, जेथी करी आपणे आ संख्याओने आरामथी अहींया सोल्व करी सकीए। उपरांत वात करीए तो अविभाज्य पछी एकी संख्यामां पण आवे छे, एवी ज रीते बेकी संख्यामां पण आवे छे विद्यार्थी मित्रों। तो अहींया तमारे संख्या परिचय नामनो आपणो अगाउनो विडियोने एकदम डिटेलमां जोई लेवो, कारण के विद्यार्थी मित्रों एमां आपेली आ एकी संख्या, बेकी संख्या, अविभाज्य संख्या, वर्ग। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने एम थतुं हशे के अविभाज्य संख्या आपणे नॉर्मली बधी बुकमां खाली गोखी लઈએ छीए कि अविभाज्य संख्या एटले के 2, 3, 5, 7, 11, 13, पण आ शुं काम अविभाज्य संख्या छे? हवे जो तेनी पछी वात करीए तो अविभाज्य पछी विभाज्य संख्या आधारित पण तमने पूछाय छे। एटले विद्यार्थी मित्रों, अविभाज्य अने विभाज्य एनो आपणे अलगथी एक पूरेपूरो विडियो अपलोड करेलो छे, तो ते विडियो पण तमारे जरूर जोई लो विद्यार्थी मित्रों। अहींया तमारे आ तार्किक कसोटीमां पेटर्नमां तमने बधी ज संख्या आवडवी जोईए विद्यार्थी मित्रों। जो आ संख्याओ तमने एकदम परफेक्ट रीते अहींया फावती हशे तो तमारे क्यारेय पण आ बधी ज जे श्रेणीओ पूछाय छे आ बधी ज पेटर्नमां तमारे क्यारेय पण प्रॉब्लम नहीं थाय। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे जो बात करीए तो अत्यारे नॉर्मली आपणे पायाथी बात करीए तो पाया आधारित तमने आटली श्रेणी पूछाय छे। हवे एमां तमने एम थाय सरवाळामां केवी श्रेणी आवे? तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ बधी ज श्रेणीना एक एक उदाहरण जोईए। एटले के आ पहेला लेक्चरमां आपणे एकदम संपूर्ण बेजिक थी एकदम कहेवाय ने के कोई पण विद्यार्थीओने पेटर्નમાં कांई खबर न पड़ती होय एने पण समजाय ए रीतना आपणे आज बधी श्रेणीना एक एक उदाहरण जोईए। एटले के हवे आपणे जोशुं तो जो हवे आपणे पहेला सरवाळा आधारित श्रेणी जोईए। तो जो सरवाळामां केवी श्रेणी पूछाय तो के जो पहेला तो पेटर्न एटले के तमने आ रीते कोई संख्या आपेली होय, कोई पण संख्या कोई पण नंबर्समां गमे एटली संख्या आपेली होय, तेमां कोई लिमिट न होय। तमने पहेला तो आ रीतना एक सीरीज आपेली होय, एमां तमारे शुं करवानुं होय के मानो के अहींया तमने एम कीधुं 2, 4, 6, 8 અને પછી તમને અહીંયા પ્રશ્નાચિહ્ન આપેલું હોય। હવે જો આ પ્રશ્નાચિહ્ન આપેલું હોય ત્યાં આપણે એવો અંક મૂકવાનો હોય જેથી કરી આ શ્રેણી એટલે કે આ પેટર્નને પૂરી કરવાની હોય। હવે જો
એવું જરૂરી નથી કે છેલ્લે જ તમને પ્રશ્નાચિહ્ન આપેલું હોય. તમને પ્રશ્નાચિહ્ન ગમે ત્યાં આપેલું હોય, એટલે કે છેલ્લે, એની પહેલાં અથવા તો વચ્ચે પણ ક્યારેક આપેલું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પેટર્નમાં સૌ પ્રથમ શું કરવાનું કે જો છેલ્લે તમને આ રીતે પ્રશ્નાચિહ્ન આપેલું છે તો તમારે હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે પેટર્નને ઉકેલવાતા પહેલાં તમારે એની આગળ આપેલા 3 નંબર, એટલે કે આ 2, 4, 6 આ 3 નંબર, કોઈ પણ નંબર હોય, કોઈ પણ નંબરની શ્રેણી હોય, તમારે સૌ પ્રથમ પહેલાં 3 એટલે કે આ 1, આ 2 અને આ 3, આ પહેલા 3 નંબર આધારિત જ આ શ્રેણી હોય છે. એટલે કે કોઈ પણ શ્રેણી કે કોઈ પણ પેટર્નનો કોઈ પણ દાખલો હોય, એ દાખલાનો બેઝ એટલે કે એનો પાયો આ પહેલા 3 નંબર હોય. હવે જો પહેલા 3 નંબરની તમને શ્રેણી ખબર પડી જાય તો તમને આગળ ખબર પડી જાય કે હવે પછીના નંબર ક્યાં ક્યાં આવે. તો જો સૌ પ્રથમ તમારે શું કરવાનું, તફાવત લેવાનો, એટલે કે આ 2 અને 4નો તફાવત 2 થાય. એવી જ રીતે તમારે 4 અને 6નો તફાવત જોઈએ તો 2 થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તફાવત એટલે કે આ 2 અને 4 વચ્ચે કેટલી સંખ્યા છે તો 2, એટલે કે 4માંથી તમે 2 કાઢો તો અહીંયા 2 આવે. અથવા તો તમારે એમ વિચારવાનું કે 2 કોઈ નંબર હોય એની વચ્ચેનો તફાવત, એટલે કે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને બાદ કરવાની. જેમ કે અહીંયા તમારે 4માંથી 2 કાઢો તો 2 આવે. એવી જ રીતે 6માંથી 4 કાઢો તો 2 આવે. એટલે કે તફાવત લેવા માટે હંમેશા આગળ અથવા પાછળ કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય તેમાંથી મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને બાદ કરો એટલે તમને તફાવત મળી જાય. એ જ રીતે તમે જોશો તો 8માંથી 6 જાય તો અહીંયા તફાવત આવે 2. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 અને 4 વચ્ચેનો તફાવત 2 છે, એટલે કે 2 + 2 4. એ જ રીતે 4 + 2 એટલે કે 6, અને એ જ રીતે 6 + 2 એટલે કે 8. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ખબર પડે કે બધામાં 2 2 પ્લસ કરેલા છે. એટલે કે હવે અહીંયા હું 8 + 2 કરીશ તો મને અહીંયા 8 + 2 એટલે કે 10 મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો જવાબ થશે 10. હવે જો અહીંયા આપણે આ રીતની સરવાળા આધારિત શ્રેણી પૂછાય છે. હવે જો તફાવતમાં તમને +2 +2 +2 છે, એવી જ રીતે +4 હોઈ શકે, +5 હોઈ શકે, +10 હોઈ શકે. તો કોઈ પણ સંખ્યામાં જ્યારે આપણે પેટર્ન સોલ્વ કરતા હોય તો પેટર્નમાં હંમેશા સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવાનું કે 2 સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત લઈ અને એમાં તફાવત જોવાનું. પછી તો કે તફાવત આધારિત આપણે ખબર પડી જાય કે અહીંયા આ બધામાં 2નો પ્લસ કરેલો છે, એટલે કે બધામાં 2નો સરવાળો કરેલો છે. તો પછી જે છેલ્લે આપણે પ્રશ્નાચિહ્ન આપેલું હોય ને, એ પ્રશ્નાચિહ્નની આગળની સંખ્યામાં તમારે એ જ તફાવત અહીંયા પ્લસ કરશો એટલે કે તમને જવાબ 10 મળી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બાદબાકીની શ્રેણી જોઈએ. તો બાદબાકીની શ્રેણીમાં પણ એવું જ કરવાનું કે બાદબાકીની શ્રેણીમાં તમારે માનો કે એમ કીધું એ 12, પછી 10, પછી 8, પછી 6 અને પછી અહીંયા તમને તફાવત આપેલો છે. એટલે કે આ તમારે પ્રશ્નાચિહ્નનો તફાવત ગોતવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કે આપણે શું કરવાનું, પહેલાં તમારે જોવાનું 12 અને 10 વચ્ચે, એટલે 12 - 10 એટલે -2 થયા, એટલે 12માંથી 2 જાય તો 10. એ જ રીતે અહીંયા તમે જોશો તો 10માંથી તમે -2 કાઢશો એટલે 8 વધે છે, અને 8માંથી -2 કાઢશો એટલે 6 વધે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી 3 ને 4 સિરીઝ તમે આ રીતે જોઈ લો એટલે કે તમને પહેલાં 3નો તફાવત -2 -2 મળે છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે એમ પણ સમજવાનું કે ઘણી વખત આપણે ક્યાંક સ્કૂલમાં ભૂલ કરી હોય અથવા ઘરે ભૂલ કરી હોય તો આપણે ઘણી વખત એમ કહેતા હોય કે મેં તને 2 વાર જવા દીધો, ત્રીજી વાર નહીં જવા દઉં. એટલે કે હવે જો ત્રીજી વાર જવા દેશે, એટલે કે માનો કે તમારો ક્યારેક વાક હોય અને તમને કોઈ ખીજાતું હોય, પછી ટીચર હોય કે ઘરે મમ્મી પપ્પા હોય, તો આપણે એમ કહેતા હોય કે મેં તને 2 વાર જવા દીધો, ત્રીજી વાર નહીં જવા દઉં. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે એ સમજવાનું કે પહેલી શરૂઆતની 2 સંખ્યા અને આધારિત આપને આગળની પેટર્ન ન મળે. પેટર્નને બનાવવા માટે હંમેશા તેમાં 3 સંખ્યા હોવી જોઈએ. એટલે કે પહેલી 2 સંખ્યાના આધારિત આપને આગળની પેટર્ન ન મળે. જો એ 3 સંખ્યા ઉપર હોય તો જ અહીંયા પેટર્ન બને. એટલે કે પહેલી 2 વખત આપને એમ કહે કે 2 વખત મેં જવા દીધો, ત્રીજી વખત નહીં જવા દો. એનો અર્થ એમ થાય છે કે 2 વખત માફ કર્યો, હવે ત્રીજી વખત જો પાછી ભૂલ થશે એટલે કે આ સિરીઝ બની જશે. એટલે કે તું પછી આમ જ કર્યા રાખીશ. એટલે કે આપણે 2 વખત જવા દે ને ત્રીજી વખત નહીં જવા દો. એટલે કે જો ત્રીજી વખત પાછી એની ભૂલ થાય તો એ પેટર્ન બની ગઈ. એટલે કે હવે એ ચાલ્યા જ રાખશે. એટલે કે અહીંયા એ કહેવતનો અર્થ પણ અહીંયા આપણે પેટર્નમાં સમજાવે છે કે આ કહેવતના આધારિત આપણે જોઈએ તો 2 સંખ્યા આધારિત નહીં, પણ
ત્રણ સંખ્યા જો હોય તો જ આપણે તેની આગળ એની સંભવિત એટલે કે જે આધારિત એની પેટર્ન બનાવી છે શરૂઆતની ત્રણ સંખ્યા ઉપરથી, એ ત્રણ સંખ્યા ઉપરથી આધારિત પેટર્ન આપણે આગળ મળી શકે. તો આ જ રીતે તમારે જોવાનું કે પેલી 3 અથવા 4 સંખ્યા જોઈ લેવાની, એમાં એક જ સરખી તફાવત આધારિત પેટર્ન હોય તો એ જ રીતે 6 - 2 કરો તો અહીંયા 4 આવે. તો આ બાદબાકી આધારિત પેટર્ન હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે ત્યાર પછી જોઈએ તો હવે જો ગુણાકાર આધારિત પેટર્ન જોઈએ તો ગુણાકાર આધારિત પેટર્નમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ તો માનો કે 4, પછી આપ્યું છે 8, પછી છે 16, પછી આપ્યું છે 32. તો હવે કઈ પેટર્ન આવશે? એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અહીંયા શરૂઆતની 3 સંખ્યાના આધારે તમારે અહીંયા પેટર્નને ઉકેલવાની. એટલે કે અહીંયા તમે જોશો તો 4 અને 8 આપેલા છે તો તેનો તફાવત લઈ તો 4 આવે. એટલે કે તમે એક રીતે એમ પણ કહી શકો કે અહીંયા 4 દૂને 8 કરેલા છે એટલે કે ગુણાકાર 2 છે. એ જ રીતે તમે જોશો તો હવે જો અહીંયા 8 અને 16નો તફાવત તમે જો તો અહીંયા 8 આપેલા છે વચ્ચે એટલે કે આ તફાવતમાં 8 આવશે. પણ તમે એક રીતે એમ પણ વિચારી શકો કે 8 દૂને 16 થાય એટલે કે ગુણ્યા 2. હવે જો એ જ રીતે અહીંયા 16 અને 32નો તફાવત આવશે 16. તો તમે એમ પણ કહી શકો કે 16 દૂને 32 એટલે કે અહીંયા પણ 2નો ગુણાકાર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 તફાવત આધારિત આપને એવું ખબર પડે કે અહીંયા બધામાં 2નો ગુણાકાર છે. તો એ જ રીતે તમે અહીંયા પાછો ગુણાકાર કરશો 2નો એટલે કે 32 દૂને 64 અહીંયા જવાબ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારે ખાસ સમજવાનું છે. તફાવતના આધારિત જ તમારે અહીંયા લોજિકલ સબ્જેક્ટમાં તમારે વિચારવાનું છે. એટલે કે તફાવત લઈ લેવાનો, તફાવતમાં તમને એ ખ્યાલ આવી જશે કે સરવાળો છે, બાદબાકી છે કે ગુણાકાર છે. કહું જો સરવાળો હોત તો અહીંયા બધામાં 2નો પ્લસ કરાયો હોત એટલે કે અહીંયા માનો કે સરવાળો હોત તો 4 પછી 6 હોત, અથવા તો જો 4નો તફાવત છે તો પછી 4, 8 અને હજી એમાં 4 ઉમેરી તો 12 થાય. પણ અહીંયા તો 2નો ગુણાકાર છે એટલે કે જો હજી જોઈએ તો આ બધામાં 4નો તફાવત હોય, કારણ કે આપણે પહેલાં શરૂઆતના 2 ઉપરથી એમ લાગે કે તફાવત 4 છે, પછી તફાવત 8 છે, પછી તફાવત 16 છે. તો 4 દૂને 8, 8 દૂને 16, તો તફાવત પણ ડબલ આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા તમારે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર આધારિત જ તમને આ બધી જ પેટર્નમાંથી એક દાખલો તો હશે જ. હવે પછીની આપણે પેટર્ન જોઈએ. હવે માનો કે તમને ભાગાકાર આધારિત પેટર્ન પૂછી છે, એટલે કે ભાગાકાર આધારિત કોઈ પેટર્ન હોય તો માનો કે આપણે એમ કહીએ કે 96, પછી 48, પછી 24, પછી 12. તો હવે પછી કઈ પેટર્ન આવે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે શું કરવાનું? પહેલાં તો તમારે વિચારવાનું કે બધામાં શરૂઆતમાં મોટી સંખ્યા છે, પછી બધી નાની સંખ્યાઓ આવતી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જો શરૂઆતમાં તફાવત લઈએ તો અહીંયા તમે જોશો એટલે કે આ 96 અને 48નો તફાવત લઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તમે એમ પણ કહી શકો કે આ 96ના અડધા 48 થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે અહીંયા ભાગ્યા 2 છે. પછી તો કહેવાય 48ના અડધા એટલે કે અહીંયા તમે એમ પણ કહી શકો કે 96 - 48 કરો તો પણ 48 આવે, અને 48 - 24 કરો તો પણ 24 આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 48ના અડધા તો તમને ખ્યાલ આવી જ જાય કે 48ના અડધા છે 24. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે શું કરવાનું? 48ના અડધા છે એટલે તફાવત લેશો તો અહીંયા 48 આવશે, અહીંયા 24 આવશે, અહીંયા પાછા 12 આવશે. તો એ રીતે તમે એમ બીજી રીતે વિચારી શકો કે અહીંયા બધામાં ભાગ્યા 2 છે એટલે કે 1ના અડધા આગળ આપેલા છે એટલે કે ભાગ્યા 2. હવે ભાગ્યા 2નો મતલબ એમ થાય કે આપેલી સંખ્યાના અડધા. તો જો 96ના અડધા એટલે 96 / 2 એટલે કે 48. એ રીતે 48ના અડધા કરીએ એટલે ભાગ્યા 2 કરીએ તો 24, પછી 24 / 2 કરશો એટલે કે અહીંયા 24 / 2 એટલે કે 12, અને એ જ રીતે હવે 12 / 2 કરશો વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે અહીંયા જવાબ આવશે 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સૌપ્રથમ જ્યારે તફાવત આધારિત તમે જ્યારે આ પેટર્નને ઉકેલો છો ત્યારે તમારે એની વચ્ચે આવતો તફાવત તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવો. હવે જો અહીંયા સરવાળો હશે તો બધામાં 2, 3 જે તફાવત હશે એટલો જ ખાલી સરવાળો થતો હશે. બાદબાકી હશે તો જેટલો તફાવત હશે એટલી બાદબાકી થતી હશે. ગુણાકાર હશે તો જેટલો ગુણાકાર હશે એટલા ડબલ થશે. અને માનો કે 2નો ગુણાકાર છે તો ડબલ થશે, 3નો ગુણાકાર છે તો ત્રબલ થશે. એ જ રીતે 4નો ગુણાકાર હોય તો બધામાં 4નો ગુણાકાર થાય. હવે જો એ જ રીતે એનું ઉલટું કરવાનું એટલે કે શરૂઆતમાં મોટી સંખ્યા આપેલી હોય ને પછી બધી નાની સંખ્યા આપેલી હોય એટલે તમારે એમ વિચારવાનું કે આ અડધા છે અથવા તો અડધાના અડધા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોશો તો
96 ભાગ્યા 2 કરો, અથવા તો એવું યાદ ન આવે તો 96ના અડધા તમને 48 તો ખબર પડે, એટલે કે અડધા હોય તો 2નો ભાગાકાર હોય. એ જ રીતે 48ના અડધા 24 થાય તો ભાગ્યા 2 હોય, 24ના અડધા 12 થાય તો ભાગ્યા 2 હોય. એ જ રીતે 12ના અડધા 6 થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા 4 વિકલ્પ જે તમારા પ્રશ્નમાં હશે તેમાંથી તમને આ 6 ઉપરથી આઈડિયા આવી જશે કે અહીંયા જવાબ આવશે 6. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી જ પેટર્નમાં તમને અલગ અલગ ઘણી બધી રીતે અહીંયા પેટર્ન પૂછાય છે. હજી આપણે આની પછીના લેક્ચરમાં ખાલી આવા પેટર્નના વધારાના ઉદાહરણ સોલ્વ કરશું, પણ આજે આપણે આ સમજૂતી સાથે આજે બધી પેટર્નને જોવાની છે. તો જો હવે પછીની આપણે પેટર્નની વાત કરીએ, હવે પછી આપણે જોઈએ તો અવિભાજ્ય સંખ્યા, એટલે કે અવિભાજ્યમાં જો કોઈ પેટર્ન આપેલી હોય તો તમને એમ કીધું હોય કે માનો કે અહીંયા તમને 5 આપેલા છે, 5 પછી 7 આપેલા છે, 7 પછી 11 આપેલા છે, 11 પછી 13 આપેલા છે, તો હવે પછીની કઈ સંખ્યા આવે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે જો તફાવત લેશો તો તફાવત જોઈએ તો 5 અને 7નો તફાવત 2, એ જ રીતે 7 અને 11નો તફાવત 4, એ જ રીતે પાછો અહીંયા 11 અને 13નો તફાવત જોશો તો પાછું 2 આવશે, એટલે કે 2, 4 અને 2 આ રીતનો તફાવત આવે છે. તો હવે તમે જોશો તો એક રીતે તમે એમ પણ કહી શકો કે જો તમને અવિભાજ્ય સંખ્યા યાદ હોય, અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણે આગળના લેક્ચરમાં એકદમ ડિટેલમાં સમજાવી છે, અહીંયા આપણે ગોખવાની નથી. મેં તમને આગળના વિડીયોમાં એકદમ ડિટેલમાં અવિભાજ્ય સંખ્યા કેવી રીતને યાદ રાખવી નહીં પણ કેવી રીતને યાદ ઓટોમેટિક રહી જાય એ બધી રીતથી શીખવાડી છે. એટલે ખાસ અવિભાજ્યનો લેક્ચર જોવાનું ભૂલતા નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે જો અહીંયા તમે એમ પણ કહી શકો કે અહીંયા 2નો તફાવત છે, પછી 4નો તફાવત છે, પછી પાછો 2નો તફાવત છે, તો હવે અહીંયા 4નો તફાવત આવે તો આ 13 અને +4 કરશો તો અહીંયા 17 આવશે. અને બીજી રીતે તમે એમ પણ કહી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા તમને આ 5 અવિભાજ્ય આપેલી છે, 7 પણ અવિભાજ્ય છે, 11 પણ અવિભાજ્ય છે, 13 પણ અવિભાજ્ય છે. તો હવે 5, 7, 11, 13 પછીની અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે 17 વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કે અહીંયા આપણે આ અવિભાજ્યના રીતે પણ આપણે આ દાખલાને સોલ્વ કરી શકીએ અને આ 2, 4, 2, 4 ક્રમિક સંખ્યાના આધારે પણ અહીંયા સોલ્વ થાય. હવે જો આ પેટર્ન છે, પેટર્ન ઘણી બધી રીતે તમને સોલ્વ થઈ શકે છે, પણ તમારા મગજમાં જે પહેલાં તમને લોજિકલી જે યાદ આવે તમારે એવી જ રીતે પેટર્નને સોલ્વ કરવાની. હવે જો તમને અવિભાજ્ય સંખ્યા ડાયરેક્ટ ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા 5, 7, 11, 13 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો 13 પછીની અવિભાજ્ય સંખ્યા થાય 17, તો જવાબ આવે 17. હવે જો તમે તફાવત લે અને તમને એમ યાદ આવે છે કે અહીંયા 2, 4, 2 પછી 4નો તફાવત આવે એટલે એમ પણ 17 આવી શકે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી પેટર્ન છે, તો પેટર્નને તમારે તમને જે પહેલાં વિચાર આવે મગજમાં એ જ લોજિકથી તમારે અહીંયા પેટર્નને સોલ્વ કરવી. ત્યાર પછી જોઈએ તો હવે જો પછી આપણે જોઈએ તો વર્ગ આધારિત પેટર્નમાં તમને એમ પણ પૂછે કે માનો કે તમને એમ કીધું છે 4, પછી 9, પછી 16, પછી 25, તો હવે પછીની પેટર્ન કઈ આવશે? હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે સૌપ્રથમ તમને એમ લાગે કે હું પહેલાં તફાવત આધારિત જોઈ લઉં કે આ કઈ સંખ્યા છે, પણ જો તમને ડાયરેક્ટ આ બધી સંખ્યા જોઈને એ વિચાર આવે કે આ વર્ગ આપેલા છે, તો તમે ડાયરેક્ટ એમ વિચારી શકો કે 4 એટલે કે અહીંયા 2નો વર્ગ, પછી 9 એટલે કે અહીંયા 3નો વર્ગ, 16 એટલે કે અહીંયા 4નો વર્ગ, 25 એટલે કે અહીંયા 5નો વર્ગ, અને એ જ રીતે હવે 5ના વર્ગ પછી 6નો વર્ગ આવે 36. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેટર્ન છે, પેટર્ન બીજી રીતે પણ અહીંયા સોલ્વ થાય છે. એટલે કે અહીંયા તમે તફાવત લેશો એટલે 4 અને 9નો તફાવત આવશે 5, એ જ રીતે 5 અને 16નો તફાવત આવશે અહીંયા 7. હવે જો 16 અને 25નો તફાવત આવશે અહીંયા 9. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5, 7, 9 એટલે કે તમે અહીંયા એમ પણ કહી શકો કે આ એકી સંખ્યા છે, અથવા એમ પણ કહી શકો કે 5 + 2, 7 + 2 અને એકી સંખ્યા, અથવા તો +2 પણ કહી શકો. તો હવે પછી 9 + 2 કરશો એટલે 11, એટલે કે આ 25 અને 11નો તમે સરવાળો કરો એટલે કે અહીંયા 25 + 11 36 આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વસ્તુને ખાસ સમજવી, પેટર્ન ઘણી બધી રીતે અહીંયા સોલ્વ થઈ શકે છે. તમને જે પહેલાં મગજમાં જે લોજિક આવે તમારે એ જ લોજિકથી અહીંયા દાખલાને ગણવાનો. જો તમને બધી સંખ્યા જોઈ અને ખબર પડે કે આ વર્ગ છે તો 25 પછી ડાયરેક્ટ 36નો વર્ગ, અને જો તમે અહીંયા તફાવત આધારિત પેટર્ન કરો છો તો 5, 7, 9 પછી +2 આપેલા છે બધામાં, તો +11 કરો તો પણ 25 + 11 અહીંયા 36 મળે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો,
ખાસ સમજવાનું કે અહીંયા પેટર્ન ઘણી બધી રીતે સોલ્વ થઈ શકે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો હવે જો ઘન આધારિત પેટર્ન જોઈએ એટલે કે ઘન આધારિત પેટર્ન કેવી હોય તો જો 1 પછી આપેલું હોય 8 પછી આપેલું હોય તમને 27 પછી આપેલું હોય 64. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે કઈ પેટર્ન આવશે? હવે જો અહીંયા તમે બધામાં તફાવત લેશો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ મોટી મોટી સંખ્યાઓ આપેલી હોય ને તો બને ત્યાં સુધી તફાવતના આધારિત પેટર્ન ન હોય. એ આવી કે ઘનના આધારે અથવા તો બીજી કોઈ ગુણાકારની રીતે કોઈ પેટર્ન કરેલી હોય. બધી સંખ્યાઓ વચ્ચે નાનો તફાવત હોય અથવા તો આરામથી જે કહેવાય ને સોલ્વ થઈ જાય એ રીતનો તફાવત આપેલો હોય તો જ અહીંયા સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર કે ભાગાકાર આધારિત પેટર્ન હોય. પણ ઘણીવાર અહીંયા શરૂઆતમાં સાવ નાની સંખ્યા આવે, પછી અચાનક મોટી સંખ્યા થઈ જાય, પછી પાછી એનાથી મોટી સંખ્યા થઈ જાય, તો અહીંયા તફાવત આધારિત બહુ ઓછી પેટર્ન હોય છે. તો અહીંયા આ ઘન આધારિત તમારે પેટર્નને સમજવાની જ્યારે પણ તફાવત બહુ વધારે પડતો આવતો હોય ત્યારે. હવે જો અહીંયા તમે તફાવત લ્યો એટલે કે અહીંયા 8માંથી 1 જાય તો 7. એ જ રીતે હવે 27માંથી 8 કાઢો એટલે કે 19. પછી એ જ રીતે તમે અહીંયા 27માંથી 64 કાઢો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા પણ તમને આ રીતે 3 ને 4 7 અને 30 એટલે કે 37 એટલે કે અહીંયા તમને આ રીતે વધારે પડતો અહીંયા તફાવત મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઘનમાં ટ્રાય કરવી. આવી ક્યારેક તમને પેટર્ન પૂછે તો મોસ્ટ ઓફ એ ઘન આધારિત પેટર્ન હોય છે અથવા તો વર્ગ આધારિત પેટર્ન હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘન આધારિત પેટર્ન જોઈએ તો અહીંયા તમારે જોવાનું આ 1નો ઘન છે, આ 8 છે તે 2નો ઘન છે, 27 છે તે 3નો ઘન છે, હવે એ જ રીતે 64 છે તે 4નો ઘન છે. તો હવે 1 2 3 4 પછીનો ઘન આવે 5નો ઘન એટલે કે 125. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો સીઈટીની એક્ઝામ, નવોદયની એક્ઝામ, બાલાછડીની એક્ઝામ કે કોઈ પણ સીસીઈની એક્ઝામ કે જીપીએસસીની એક્ઝામ હોય તમારે ઘન છે ને એ 1 થી 25 અને વર્ગ પણ 1 થી 25 તો યાદ રાખવા જ પડશે. કારણ કે પેટર્ન આધારિત દાખલામાં કદાચ તમે ઘન 1 થી 15 કરેલા હશે તો ચાલશે, પણ વર્ગ જે છે એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાની 2 ઘાત હોય એટલે કે એની સંખ્યાનો પોતા સાથે ગુણાકાર એ વર્ગ તમારે ફરજિયાત 1 થી 25 તો કરવા જ પડે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પછી આપણે વર્ગનો પણ એક લેક્ચર લઈને આવશું જેમાં તમને એકદમ કહેવાય ને 1 સેકન્ડમાં મોઢે ગણ્યા વગર તમે વર્ગ પણ કરી શકો એ રીતે તમને વર્ગ શીખવાડીશ. એટલે કે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. હું જ્યારે પણ આ ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરીશ ત્યારે તમને સૌ પ્રથમ આની નોટિફિકેશન મળી જશે જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી છે તો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, આ વિડીયોને પણ એકવાર લાઈક કરી લેજો. હવે પછીનો આપણે આ ટોપિક જોઈએ તો હવે માનો કે તમને એકી સંખ્યામાં પેટર્ન પૂછેલી હોય તો માનો કે 21 23 પછી 25 27 અને પછીની પેટર્ન કઈ આવે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં તફાવત લેવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે તફાવત લ્યો તો એ બબેનો પ્લસ થશે. હવે જો એકી હોય કે બેકી સંખ્યા હોય એમાં બબેનો પ્લસ તો થવાનો જ છે, એટલે કે બધામાં +2 તફાવત આપેલો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ રીતે પણ જોઈ શકો. અને 21 23 25 27 આ એકી સંખ્યા છે તો આ એકી સંખ્યા પછી આવે 29. અને એ જ રીતે માનો કે બેકી સંખ્યા આપેલી હોય તો બેકી સંખ્યામાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ રીતે તમને કન્સેપ્ટ આપેલો હોય છે, એટલે કે બધામાં વચ્ચે બબેનો સરવાળો હોય છે. તો તમે આ રીતે પણ સરવાળા કરી પણ તમે જોઈ શકો કે અહીંયા 48 + 2 કરીએ એટલે કે 50 આનો જવાબ આવે. અને એ જ રીતે તમે અહીંયા 42 44 46 48 આ બધી બેકી સંખ્યા છે. તો હવે પછીની બેકી સંખ્યા આવે 50, એટલે કે એકી સંખ્યા બેકી સંખ્યામાં તમને +2નો તફાવત આપેલો જ હશે, એટલે કે તમારે સરવાળામાં +2નો તફાવત અથવા તો એકી સંખ્યા બેકી સંખ્યા આધારિત પણ તમે જોઈ શકો. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ લેક્ચરમાં આપણે આ બધી જ પેટર્ન વિશે ડિટેલમાં અભ્યાસ કર્યો. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છીએ કે આ બધી જ પેટર્નમાં અલગ અલગ પ્રકારના તમને કન્ફ્યુઝિંગવાળા દાખલા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચર તમારે બધા જ એકદમ પહેલેથી નિરાતે જોવાના છે. આ લેક્ચર જોયા પછી તમને આ કોઈ પણ જે ટોપિક ચાલેલો હશે એમ્બિશન એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ લેક્ચર જોયા પછી આમાંથી આપેલા બધા જ દાખલા તમને એક્ઝામમાં એકદમ સરખી રીતે આવડશે એ મારી ગેરંટી છે.
પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એની માટે તમારે અગાઉના બધા જ લેક્ચર જોવા પડશે, કારણ કે આપણે સૌ પ્રથમ જ્યારે ગણિતના લેક્ચરની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે ગણિતના લેક્ચરમાં આપણે સંખ્યા પરિચય નામનું એક પહેલું ચેપ્ટર એટલે કે સંખ્યા પરિચય નામનું આપણે પહેલું ચેપ્ટર એટલે કે પહેલો લેક્ચર આપણે અપલોડ કરેલો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણિતનો પહેલો લેક્ચર એટલે કે શરૂઆતના દિવસોમાં જે અપલોડ કરેલા વિડીયો છે એને અને અત્યારના રિસન્ટલી જે અપલોડ કરેલા વિડીયો છે આ બધા જ વિડીયોને નિરાતે જોજો. આ વિડીયોમાં તમને એ જ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે જે વિદ્યાર્થીઓ સમજી શકે છે. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓનું અત્યારે આ 10 વર્ષની ઉંમરમાં એટલે કે ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ થોડુંક લેવલ હાર્ડ કહેવાય, પણ આ લેવલ હાર્ડ સમજી અને વિદ્યાર્થીઓની ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે આગળના બધા જ લેક્ચર આપણે 70ની આજુબાજુ લેક્ચર અપલોડ કરેલા છે. બધા જ લેક્ચરને તમારે નિરાતે જોઈ લેવા. તમારી બધી જ એક્ઝામ નવોદય, બાલાછડી કે પછી CCE હોય કે CET હોય કે પછી જ્ઞાન સાધના હોય, કોઈ પણ એક્ઝામ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આમાં બહુ જ કામ લાગશે. તો જરૂર આ વિડીયો લેક્ચર બધા જ આગળના જોઈ લેવા. અને હવે પછી પણ આપણે રેગ્યુલર આ ચેનલમાં અપલોડ કરવાના જ છે વિડીયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, આ વિડીયો લાઈક કરી લેજો. હવે પછીના લેક્ચરમાં મળીએ, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.